नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ डिसेम्बर 29 तारिख सोमवार। तेज विलंबन कर आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसंता 5 वर्ष भुवनेश्वर रेल स्टेशन रु चलिब 2 गुणरू अधिक ट्रेन। 2030 बेलू भुवनेश्वर सहित पुरी स्टेशन भी क्षमता 2 गुण बढ़ से प्रमुख भित्तिभूमिर उन्नतीकरण कर रेल मंत्रालय द्वारा आसंता 5 वर्ष 2 गुणा अधिक ट्रेन चलाइबा पई चिन्हट 48 स्टेशन रु ओडिशार 2 स्टेशन मध्य भुवनेश्वर एवं पुरी रही। या सहित पूर्वतट रेलपथ अधीन रे आसुथिबा विशाखापाटनाम स्टेशन रो विकास कराजिबो बोली रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव कहिसेंती। दर्शक बंधु प्रत्येक दिन नुआ नुआ खबर गुडी को जानिबा को चाहुथिले चैनल टी को सब्सक्राइब करी लाइक शेयर मध्य कर दियंतु एवं आपनको मतामत कमेंट माध्यम रे जणांतु। परवर्ती खबर राज्य रे प्रबल शीत लहरी जारी रही। तथापि आगामी 5 दिन मध्य राज्यर विभिन्न स्थान में घन कुहुड़ी हेबार संभावना रही। आईएमडी अनुसार जनवरी 1 सकाळ पर्यंत राज्यर अनेक स्थान में घन कुहुड़ी लगी रहिबो। तेबे जनवरी 2 ठारू शीत कमिबार संभावना रही। परवर्ती खबर मैदलपुर रे गत 22 रु गत 28 तारिख जाए होइथिला ऑपेरा। एथिरे शेष राति रे ऑपेरा आरंभ रे होइथिबा रेकर्ड डांस रे सबु सीमा को टपी जैनिका नृत्यांगना जनक अर्धनग्न अवस्था नृत्य करथिले। से स्टेज रो सबु कोण को बुली नाच करुथवा एवं समस्त सीमा को टपी जाइथिबा वीडियो भाइराल होइछि। एपरिकी पापडाहांडी ब्लॉक रो किछि राजनैतिक नेता नृत्यांगना जन अर्धनग्न अवस्था अश्लीलतार सह नृत्य करुथवा बेले टंका फिंगुथवा वीडियो भी भाइराल होइछि। एभली नृत्य हेउथवा संपर्क रे पुलिस एवं प्रशासन जानिबा परे भी किभली अनुमति देउछंती बोली बुद्धिजीवी महल रे प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। परवर्ती खबर उदयगिरी स्थानीय थाना अंतर्गत गोटा माहा ग्राम निकटस्थ जंगल रे गंजेई चाष हेउथवा खबर पाई सही स्थान रे अतर्कित चढ़ाऊ करथिले पुलिस बाहिनी। स्थानीय आईआईसी विजय कुमार स्वाई को नेतृत्व रे एसआई रूपक दलई, एसआई बुलू बेहेरा, रविंद्र सेठी समेत एक प्लाटून फोर्स, होमगार्ड, अबकारी विभाग कर्मचारी, वन विभाग कर्मचारी सदल बळे गंजेई चाष हेउथवा स्थान रे पहुंची राइकिया तहसीलदार देवाशीष जेना उपस्थिति रे गंजेई गछ काटी सेगुड़िक पड़ी नष्ट करथिबा सूचना मिली। परवर्ती खबर श्रीमंदिर रत्न भंडार गणति मणति नहीं प्रतिक्रिया रखिले आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। कहले एसओपी आसिला परे ही रत्न भंडार गणति मणति आरंभ होई परिबो। एसओपी फाइनाल स्टेज रे अछि। शनिवार हाई लेवल कमिटी रे एने आलोचना होईछि। कमिटी एक पूर्णांग एसओपी सरकार को निकट को पठाइबे। एसओपी आसिले सरकार एहा को अनुमति देबे। एहा परे गणति मणति पई रास्ता खोलिबो। परवर्ती खबर तातिले अभिभावक ओटीबी कार्यालय घेराव पई किस परिसर रे पहुंचिले 50,000 जनजाति। गतकाली सकाळे हजार हजार अभिभावक किस रे पहुंचिथिले। कोनसी सूचना नथाई विभिन्न जिल्लारो प्राय 50,000 जनजाति किस परिसर रे पहुंची ओटीबी कार्यालय घेराव करबाकू जिद धरिथिले। ओटीबी रो नेस्टी पॉलिसी को विरोध करथिले। ओटीबी जेभଳି भाबरे आम पिलामानको भविष्यत गढुथबा किस विरोध रे प्रचार करि चलिछि सेथिरे सेमाने अतिष्ठ होई पडिलेनी बोली कही ओटीबी ऑफिस घेराव करबाकू ओडी बसिथिले। सेमानको पिलामाने बारंबार फोन करी कहिबारु व्यतिव्यस्त होई आसिथिबा प्रकाश करथिले। परवर्ती खबर बीएसएफ क्रीडा कोटा अधीन रे खेलाड़ी माननको पय एक बड़ नियुक्ति विज्ञप्ति प्रकाश करिछि। जातीय किंबा राज्य स्तर रे भलो प्रदर्शन करथिबा खेलाड़ी माने एही पदवी पय आवेदन करि परिबे। बीएसएफ रो ही नियुक्ति राज्य जातीय किंबा अंतर्जातीय स्तर रे एक स्वीकृति प्राप्त क्रीडा रे अंश ग्रहण करथिबा खेलाड़ी माननको पय उद्दिष्ट। ए नियुक्ति अभियान क्रीडा कोटा अधीन रे 549 कनेस्टेबल जेडी पदवी पय प्रकाश पाइछि। सरकारी नियम अनुसार संरक्षित वर्गर प्रार्थीଙ୍କ पय बयस सीमा 18 रु 23 वर्ष रहिछि। फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, कुश्ती, बॉक्सिंग, जुडो, तीरंदाजी, शूटिंग, बैडमिंटन, टेबुल टेनिस एवं वॉलीबॉल भली खेलाड़ी माने एही नियुक्ति अभियान पय योग्य विवेचित हेबे। एथि सहित प्रार्थी मानकर एक वैध क्रीडा प्रमाण पत्र रहिथिबा आवश्यक। आवेदन डिसेम्बर 27 रु जनवरी 15
15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ। ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କନେଷ୍ଟବଳ ଜିଡି ପଦବୀ ପାଇଁ ମାସକୁ 21,700 ଟଙ୍କାରୁ 69,100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ଭତ୍ତା ଓ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ଲୁକାୟିତ ଗୁଣ ବା ପ୍ରତିଭା ରହିଛି। ତେଣୁ ପାଠ ପଢ଼ା ସହିତ ଏହି ଲୁଚି ରହିଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଆମେ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା ବୋଲି ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକର ଶିରିଡିଗଡ଼ାଠାରେ ପିଏମଶ୍ରୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏଭଳି ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବଜେଟରେ ଆମ ସରକାର ରେକର୍ଡ 41,273 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାବଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଚଳିତ ବଜେଟର 14.2% ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ ଜିଡିପିର 3.9% ଅର୍ଥ କେବଳ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବର୍ଷର ଶେଷ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ପ୍ରେରଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। 16 ବର୍ଷରେ ପାର୍ବତୀ ଗିରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 2026ରେ ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତାବ୍ଦୀ ପାଳନ କରାଯିବ। ପାର୍ବତୀ ଗିରି ବହୁତ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ସବୁ ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୂଆ ବିବାଦ। ଜାନୁଆରୀ 1 ଆମ ପାଇଁ ପରମ୍ପରାଗତ ନୂଆବର୍ଷ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରାତି ଅଧରେ ନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଗଜପତି ମହାରାଜ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଜରିଆରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସଦସ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମହେଶ ସାହୁ। ତେବେ ଏହା ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମୁଦ୍ର ଅତଳ ଗଭୀରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ତିନି ସେନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କମାଣ୍ଡର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କରୱାର ନୌସେନା ବେସ୍ଠାରେ ସବମରିନ ବାଗ୍ସିରେ ଯାତ୍ରା କରି ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର କାଲଭାରୀ ଶ୍ରେଣୀର ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ବାଗ୍ସିରେ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେଠାରେ ବୁଡ଼ା ଜାହାଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ, ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରଣନୀତି ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମିସ୍ ଟିନ୍ ଫରଏଭର ୟୁନିଭର୍ସ ଓଡ଼ିଶା 2025ର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବା ପରେ ଜନ୍ମମାଟି ମାଲକାନଗିରିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ମମତା ଭୂମିଆ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଛି। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ମିସ୍ ଟିନ୍ ଫରଏଭର ୟୁନିଭର୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 7,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରୁ 3 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 17 ବର୍ଷୀୟ ମମତା ଭୂମିଆ ମିସ୍ ଟିନ୍ ଫରଏଭର ୟୁନିଭର୍ସ ବିଜେତା ଓଡ଼ିଶା 2025ର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମା ହେଲା ବାଘୁଣୀ ଜୟଶ୍ରୀ। ନନ୍ଦନକାନନରେ ବାଘୁଣୀ ଜୟଶ୍ରୀ 3ଟି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ସେଥିରୁ 2ଟି ମରିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ବଞ୍ଚିଛି। 3 ବର୍ଷୀୟ ବାଘୁଣୀ ଜୟଶ୍ରୀ ତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରସବରେ 3ଟି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ସାଧାରଣ ରଙ୍ଗର ବାଘ ଅମିତଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ପରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ଜୟଶ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସବ ଦେଇଥିବାରୁ ତା ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତୃତ୍ୱ ପ୍ରଭୃତିର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ଭଲ ଭାବେ ନିର୍ବାହ କରିପାରିନଥିଲା। ଫଳରେ 3ଟି ଛୁଆରୁ 2ଟି ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ବାଘୁଣୀ ଭୁଲ ବଶତଃ ତା ଛୁଆ ଉପରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ 2 ଛୁଆଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ବଞ୍ଚିଥିବା ଗୋଟିଏ ବାଘ ଛୁଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ନଥିବା ବେଳେ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ହସ୍ପିଟାଲର ଆଇସିୟୁରେ ନିରନ୍ତର ଯତ୍ନ ନିରୀକ୍ଷଣ ଅଧୀନରେ ରହିଛି। ଏହି ବାଘ ଛୁଆର ଜନ୍ମ ସହିତ ନନ୍ଦନକାନନ ଜୀବ ଉଦ୍ୟାନରେ ମୋଟ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ 29କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 18 ପୁରୁଷ ବାଘ, 11 ମାଇ ବାଘ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେଡିରେ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିନି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଜେଡିକୁ ବେଦଖଲ କରୁଛି ବିଜେପି। ଏପଟେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ମନ ମିଶୁନି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଏଭଳି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଠନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଏବେଠୁ ମେଳି କଲେଣି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନୁଭବୀ ନେତା। ନିଜ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖୋଲା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ସୂଚେଇଲେଣି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସେମାନେ ନେଇପାରନ୍ତି
ପ୍ରତି ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏପଟେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଠନ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 102ଟି ହୋମଗାର୍ଡ ପଦ ଲାଗି 4000ରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା 102ଟି ହୋମଗାର୍ଡ ପଦ ପାଇଁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4000ରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆସିଥିଲେ। ଓଏସପି ବାଟାଲିୟନ ପଡ଼ିଆରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ପଡ଼ିଆରେ ବସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଆଶାୟୀ। 1010 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନୋନୀତ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ଦିଲ୍ଲୀ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ନୂଆ ଖୁଲାସା। ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଡାକ୍ତର ମୁଜମିଲ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଡାକ୍ତର ଉମର ବିଲାଲ ଏକ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଏନ୍ଆଇଏ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଫରିଦାବାଦର ଅଲଫାଲା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଡିସେମ୍ବର 23 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏନ୍ଆଇଏ ତଦନ୍ତ କରି ଡାକ୍ତର ଉମରଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ଭଙ୍ଗା ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ର କିଛି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଜବତ କରିଛି। ଏହି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ରେ ମୋଡିଫାଏଡ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ର୍ୟାକେଟ୍ର ସ୍କେଚ୍ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଥିଲା। ଗିରଫ ଜସିର ବିଲ୍ଲା ୱାନି ଡାନିସର ସୂଚନା ପରେ ଏହି ଛାନଭିନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମୃତ ଡାକ୍ତର ଉମରଙ୍କୁ ଜସିର ଟେକ୍ନିକାଲ ସହାୟତା ଦେଉଥିଲା। ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 2019ରୁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ରେଡିକାଲାଇଜେସନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଧାରିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିଲା। ଏହା ଏକ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲ୍। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ଏନ୍ଆଇଏ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଂଗଠନ ସଜାଡୁଛି ବିଜେଡି। ଏହି କ୍ରମରେ ବିଜୁ ଯୁବ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମ୍ବଲପୁରରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଶ୍ରମିକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା। 0 ଏଫ୍ଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ଯାହାର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ମମତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଖବର ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।